મહારાષ્ટ્રમાં કોમેડિયન કૃણાલ કામરાની ટિપ્પણીને રાજકીય વિવાદને જન્મ આપ્યો છે। મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે તેને અપમાનજનક ગણાવી માફી માંગવાની માંગ પણ કરી છે। તો બીજી તરફ એકનાથ શિંદે શિવસેના અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના વચ્ચે ફરી એક વિવાદ શરૂ થયો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અભિવ્યક્તિ અને સ્વતંત્રતા અને તેની મર્યાદાઓ પર રાજ્યમાં નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। જો આ સમગ્ર વિવાદ અંગે આ વિશેષ રજૂઆત। આ ઘટનાને પગલે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે સખત વલણ અપનાવ્યું છે। તેમણે કુણાલ કામરાની ટિપ્પણીઓને અપમાનજનક અને નિંદનીય ગણાવીને જણાવ્યું કે કોમેડી કરવાની આઝાદી હોવા છતાં જાણી જોઈને કોઈને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ સ્વીકાર્ય નથી। अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। ફડણવીસે કહ્યું કે લોકોએ 2024ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અમને સમર્થન આપ્યું અને જે લોકો દેશદ્રોહી હતા તેમને તેમની જગ્યા બતાવી દીધી। કુણાલ કામરાએ આવું કરીને એકનાથ શિંદેનું અપમાન કર્યું છે, જેના માટે તેણે માફી માંગવી જોઈએ। આવું ચલાવી લેવામાં નહીં આવે। ફડણવીસે કુણાલની તે પોસ્ટનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જેમાં તેણે લાલ રંગની સંવિધાનની ચોપડી બતાવી હતી અને કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે કુણાલ અને રાહુલ ગાંધી બંને સંવિધાન વાંચ્યું નથી। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। આ વિવાદને વધુ હવા ત્યારે મળી જ્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના નેતા સંજય રાઉતે કુણાલના વિડીયોને સમર્થન આપતા તેને ટ્વિટર પર શેર કર્યો અને તેમના વખાણ કર્યા। આનાથી શિંદે જૂથ અને ઠાકરે જૂથ વચ્ચેની રાજકીય દુશ્મનાવટ ફરી એકવાર સામે આવી, જ્યાં એક તરફ શિંદે જૂથના કાર્યકર્તાઓએ આ ટિપ્પણીઓને અપમાન તરીકે જોઈને હોટલમાં તોડફોડ કરી, ત્યાં બીજી તરફ ઠાકરે જૂથે આને શિંદે સામેના વિરોધના રૂપમાં પ્રસ્તુત કર્યું। मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। What else? વાસ્તવમાં આખી ઘટના મુંબઈના ખાર વિસ્તારમાં રવિવારે બની હતી, જ્યારે શિવસેના કાર્યકર્તાઓએ હોટલમાં ઘૂસીને તોડફોડ કરી હતી। પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે અને કુણાલ કામરાએ પણ પોતાનો બચાવ કરતા સંવિધાનની ચોપડીનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેને તેને ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરી કહ્યું, આ જ એકમાત્ર રસ્તો છે। આ ઘટનાએ ન માત્ર રાજકીય વર્ગોમાં પરંતુ સામાન્ય જનતા અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ ઊભી કરી છે। કેટલાક લોકો કુણાલના અભિવ્યક્તિના અધિકારનું સમર્થન કરી રહ્યા છે
અને અન્ય લોકો શિંદેના સમર્થનમાં તેની ટીકા કરી રહ્યા છે. આ વિવાદ હજુ શમવાનું નામ લેતો નથી અને તેના પરિણામો આગામી દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV.